Let us move on to the next topic, Unit 1, Prose 1. The title of the lesson is The Portrait of a Lady, which was written by Khushwant Singh. Through this story, the writer just want to bring out the bond between him and his loving grandmother. And now we'll see the biographical detail of the writer, Khushwant Singh. Khushwant Singh was an Indian novelist as well as a lawyer, and he had a strong likeness for poetry, and he worked as an editor for many magazines as well as newspapers, and he studied at St. Stephen's College, Delhi and King's College, London. Later, he joined Indian Foreign Service in the year 1947. As a writer, he is known for his keen interest in secularism and sarcasm. Secularism அப்படின்னா isolation, separation சொல்லுவாங்க. நார்மலி மத சார்பின்மை. சார்கசம் அப்படின்னா ஐரானிக்கல் டச்சோட எழுதுறது. இவரோட ஒர்க்ஸில் யூ கேன் ஃபைண்ட் திஸ். அண்ட் மோரோவர் he was awarded so many awards by the Indian government. The well-known awards like Padma Bhushan and Padma Vibhushan was honored on him by Indian government. And even he was honored with Sahitya Academy Fellowship by Sahitya Academy of India. And they have given reference about some of his famous works. Let us see what are they. Mark of Vishnu, A History of Sikhs, The Train to Pakistan, The Success Mantra, We Indians and Death at My Doorsteps are some of his brilliant works. Let us move on to the main content of the lesson. As we saw already, this lesson is about the bonding between the author and his loving grandmother. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. So he is giving physical description about his grandmother, how she looks. We all know that ages make the people have wrinkled faces. Same way, his grandmother also has a wrinkled face. Wrinkle means சுருக்கமாக இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி. இதில் பியூட்டி என்ன அப்படின்னா, 20 இயர்ஸாக இவனுக்கு ஞாபகம் இருக்கிற இந்த பாட்டி வந்து எப்பயுமே இப்படி தான் இருக்கிறாங்க, சுருங்கின தோலோடையே தான் இருக்கிறாங்க. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband, but that was hard to believe. ஸோ இவனை சுற்றி இருக்கவங்க சொல்லுவாங்க, இவங்க பாட்டி சின்ன வயசில் ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்கிற விஷயத்தையெல்லாம் குஷ்வந்த் சிங்கால் நம்ப முடியல. ஏன்னா இவனுக்கு விவரம் தெரிஞ்ச நாள்லேருந்து அவங்க பாட்டியாகவே தான் இருக்காங்க, ஓல்டாக ரிங்கிள் ஸ்கின்னோட இப்படியே தான் இருக்காங்க. அதனால் அவனால் கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல அவங்க பாட்டியை யங்காவோ பிரிட்டி உமனாவோ ஒரு ஹஸ்பண்டோட வாழ்ந்தவங்களாவோ அவளால் என்ன பண்ண முடியல, இமேஜின் கூட பண்ணி பார்க்க முடியல. மை கிராண்ட்ஃபாதர்ஸ் போர்ட்ரேட் ஹங் அபோவ் த மேண்டில் பீஸ் இன் த ட்ராயிங் ரூம். ஸோ இது கிராண்ட் மதரை பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷன். எப்படி இருக்காங்கன்னாங்க, வெரி ஓல்ட் அண்ட் ரிங்கிள்டு. இது எப்படி இருக்காங்கன்னா 20 இயர்ஸாக அதே ஏஜில் வயசான மாதிரியே தான் இவனுக்கு இருக்காங்க. அவங்கள சுற்றி இருக்கவங்கலாம் they used to tell that she used to be very pretty when she was young. Other he was not able to believe at all. Then he moves on to describe about his grandfather. Grandfather வந்து he is not alive. His portrait is hung above the mantelpiece. Mantelpiece அப்படின்னா the image is given down for our reference. அது ஃபயர் பிளேஸ் மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு மேலே ஒரு சின்ன ஸ்லாப் மாதிரி இருக்கும், அதுக்கு மேலே நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா they will be hanging the portraits. ஸோ அந்த மேண்டில் பீஸ்க்கு மேலே இருக்கிற அந்த போர்ட்ரேட்டில் உங்கள் கிராண்ட்ஃபாதரோட என்ன இருக்குது, இமேஜஸ் ஹேங் ஆகிட்டு இருக்குது. அந்த இமேஜில் ஹவு ஹீ லுக்ஸ், ஹீ ஓர் அ பிக் டர்பன். அந்த இமேஜில் கிராண்ட்ஃபாதர் எப்படி இருக்கார், பெரிய டர்பன் ஒன்று கட்டியிருக்காரு. அண்ட் லூஸ் ஃபிட்டிங் கிளாத்ஸ், வெரி லூஸ் ஃபிட்டிங் ட்ரெஸ் he was wearing. His long white beard covered the best part of his chest. இவரோட லாங் ஒயிட் பியர்டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா, அவரோட ஃப்ரண்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாடி, செஸ்ட் என்ன பண்ணிருக்கு, கம்ப்ளீட்டாக இட் ஹாஸ் covered. He looked at least 100 years old. ஸோ அந்த இமேஜில் அவங்க தாத்தா எத்தனை வயசு மாதிரி தெரிகிறாரு, 100 வயசு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் மாதிரி தெரிகிறாரு. He did not look a sort of person who would have a wife or a children. As he told about his grandmother, இவனால் அவனுக்கு ஹஸ்பண்ட் இருந்துச்சு, ப்ரிட்டியாக இருந்தாங்கன்னு எப்படி நம்ப முடியலையோ, அதே மாதிரி உங்கள் தாத்தா வந்து எங்கே இருந்திருப்பார், இவருக்கு குழந்தைங்கள்லாம் இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த யாரால் நம்ப முடியல, குஷ்வந்த் சிங்கால் பிலீவ் பண்ண முடியல. ஹீ லுக்ட் ஆஸ் இஃப் ஹீ ஹேட் ஒன்லி ஹேவ் லாட்ஸ் அண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் கிராண்ட் சில்ட்ரன். அவர் தாத்தாவாகவே இருக்கிறாரு, அவருக்கு நிறைய கிராண்ட் சில்ட்ரன் மட்டும்தான் இருக்காங்க. அவர் சின்ன வயசில் ஒய்ஃபோடையோ குழந்தைங்களோடையோ இருந்த விஷயத்தை இவனால் என்ன பண்ண முடியல, கற்பனை பண்ண முடியல. ஆக்சுவலி வாட் ஹீ ட்ரைஸ் டு சே, இவருக்கு ரிமெம்பரன்ஸ் வந்த காலத்திலேருந்து போத் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் வேர் லுக்கிங் வெரி
old and the oldness was retained for the last 20 years அப்படிங்கிறது தான் அதோட மீனிங். As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. எப்படி வந்து எங்கள் கிராண்ட் மதர் வந்து யங்காகவும் ப்ரிட்டியாகவும் இருந்தது என்னால் ரிவோல்ட்டிங்னா எகெயின்ஸ்டாக தான் என்னால் நினைக்க முடியுதே ஒழிய ஐ வாஸ் நாட் ஏபிள் டு அக்செப்ட். சேம் வே என்னோடய கிராண்ட் ஃபாதரும் எங்கே இருந்திருப்பார், ஒய்ஃபு சில்ட்ரன்லாம் இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறதையும் என்னால் பிலீவ் பண்ண முடியலை. ஷி ஆஃபன் டோல்ட் us of the game she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like a fables of the prophets she used to tell us. So she used to tell them what kind of game she used to play when she was young. Who? His grandmother. So other he was not able to believe, and it looks very undignified on her grandmother's part to play such a silly game, and he used to take it as a story which was told by his கிராண்ட்மதர் சொன்ன கதைகள், ஃபேபிள்னா ஸ்டோரி. அந்த ஸ்டோரியில் வர இன்சிடெண்ட் மாதிரி தான் அவங்க பாட்டி சொல்கிறதும் என்னவாக இருக்கும், கதை மாதிரி தான் யார் கேட்டுப்பா, குஷ்வந்த் சிங் கேட்டுப்பான். அந்த கிராண்ட்மதர் எங்கே இருந்ததோ ப்ரிட்டியாக இருந்ததெல்லாம் இவனால் என்ன பண்ண முடியல, நம்ப முடியல. சின்ன வயசில் அவங்க விளையாண்ட விளையாட்டெல்லாம் பற்றி பேசுகிறப்ப கூட இவங்க சின்ன பிள்ளையாக இருந்து இந்த மாதிரி விளையாண்டெல்லாம் விளையாண்டுருப்பாங்களா அப்படிங்கிறது கேட்குறதுக்கே இவனுக்கு இல்லாஜிக்கலாகவும் ரொம்ப அன்டிக்னிஃபைடான ஆட்டிடியூட் அவங்க கிராண்ட்மதர் பார்ட்டில் அப்படிங்கிற மாதிரி யாருக்கு ஃபீல் ஆகுது, குஷ்வந்த் சிங்க்கு ஃபீல் ஆகுது. ஸோ இந்த இதில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, he is giving description about his grandmother as well as his grandfather. Both of them are very old. Grandmother is very much alive. She has a wrinkled face. இவனுக்கு விவரம் தெரிஞ்ச காலத்திலிருந்து past 20 years இவனோட grandmother looks very old. பக்கத்தில் இருக்கவங்க சொல்கிற மாதிரி இவ எங்காவோ ப்ரிட்டியாவோ இருந்திருப்பாங்க, இவங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட் குழந்தைங்களாம் இருந்திருப்பாங்கங்கிற விஷயத்தை குஷ்வந்த் சிங் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு பிலீவ். சேம் வே ஹி வாஸ் ஏபிள் டு see his grandfather's photo hang on the mantel piece. அவரோட தலையில் பெரிய டர்பன் இருக்குது. he was wearing a loose fitting cloth and he has a long white beard, and even he looks like as if having a lots and lots of grandchildren, and doesn't look like a person who might have had a wife and children. Moreover, when his grandmother tells about the games she used to play when she was young, he was not able to believe. It looks very absurd and undignified on the part of grandmother, and he used to take it as a story which was normally told by his grandmother to him. She had always been short and fat and slightly bent. Her face was crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been, as we had known her, old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. So this part the writer wants to describe about her exact physical description of his grandmother, as well as what are her regular routine, how she moves about in the house. She had always been short, fat and slightly bent. எப்படி இருப்பாங்களாம், ஷார்ட்டாக இருப்பாங்க, கொஞ்சம் குண்டாக இருப்பாங்க, ஏஜ் ஆனால் கொஞ்சம் பெண்ட் ஆகி இருப்பாங்க இல்லைங்களா, கூன் விழுந்த மாதிரி, அந்த மாதிரி பெண்ட் ஆகி இருக்காங்க. ஹர் ஃபேஸ் வாஸ் அ கிறிஸ் கிராஸ் ஆஃப் ரிங்கிள்ஸ் ரன்னிங் ஃப்ரம் எவ்ரிவேர் டு எவ்ரிவேர். முகத்தில் அந்த சுருக்கமான கோடு, கிறிஸ் கிராஸ்னால் குறுக்கும் நெடுக்குமா எல்லா பக்கமும் என்னவா இருக்குது, கோடு கோடாவே ஒரு ஃபேஸ் பூரா இருக்குது. நோ, வி வேர் சர்டன் ஷி ஹட் ஆல்வேஸ் பீன் ஆஸ் வி ஹேட் நோன் ஹர் ஓல்ட், so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. So what he says, no, we were certain that she had always been as we had known her. எங்களுக்கு எப்படி அறிமுகமானாங்களோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இருக்காங்க. இவனுக்கு விவரம் தெரிஞ்ச காலத்துலேருந்து அவங்க பாட்டி ஓல்டு தான், இதே மாதிரி சுருக்கமான ஸ்கின்னோடையே தான் இருந்தாங்க, இப்போ வரைக்கும் அப்படியே தான் இருக்காங்க. Old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. ரொம்பவே வயசானவங்க, டெரிபிளாக ரொம்பவே என்னவானாங்க, வயசானவங்க. அவங்க வயசாக வாய்ப்பே இல்லை, வயசாகி தான் இருக்கிறாங்க. எத்தனை வருஷமாக, 20 இயர்ஸாக. She would never have been pretty, but she was always beautiful. ரொம்ப ப்ரிட்டியாக எப்போ இருக்க மாட்டாங்க, பட் ஆனால் எப்படி இருப்பாங்க, பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருப்பாங்க. She hobbled about the house in spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop, the other telling the beats of her
ரோசரி. கையில் எப்பயும் ஒரு ஜெபமாலை மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. அதை ஒரு கையில் என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, ப்ரேயர் சொல்லிவிட்டு மூவ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. இன்னொரு கையை இடுப்பில் வச்சுருப்பாங்க. வேஸ்ட்னால் என்னது, இடுப்பில் ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க ஸ்டூப்பாக இருப்பாங்கன்னு ஃபஸ்ட் லைனில் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ஸ்லைட்லி பெண்ட். அதை கொஞ்சம் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இடுப்பில் ஒரு கையில் வச்சுட்டு ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ், ஸ்பாட்லெஸ் ஒயிட்னா கரையே இல்லாத ரொம்ப தூய்மையான ஒரு ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் ஷீல் பி ரோமிங். ஹாபிள் மீன்ஸ் ரோமிங் இன் த house. Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. So silver locksனா இங்கே hair. தலையில் இருக்கிற அந்த ஒயிட் கிளாக்கெல்லாம், அந்த லாக்ஸ் எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஸ்கேட்டர்டாக இருக்குது. ஸ்கேட்டர்ட்னா பரவலாக இருக்குது. அது என்ன ஆகலை, நீட்டாக என்ன பண்ணியிருக்கல, கோம் பண்ணாமல் அவங்க ஃபேஸ் மேலே என்ன இருக்குது, படர்ந்துருக்கு. பக்கர்ட் ஃபேஸ்னால் ரிங்கிள்ட் ஃபேஸ். பேல் அப்படின்னா வெளிர்னா அந்த முகம். அண்ட் ஹர் லிப்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி மூவ்ட் இன் இன்ஆடிபிள் ப்ரேயர். ஸோ வாயில் என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ஜபத்தை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, ப்ரேயர்ஸை. எஸ், ஷி வாஸ் பியூட்டிஃபுல். ஷி வாஸ் லைக் த வின்டர் லேண்ட்ஸ்கேப் இன் த மவுண்டன், அண்ட் எக்ஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பியூர் ஒயிட் செரினிட்டி, ப்ரீதிங் பீஸ் அண்ட் கண்டென்ட்மெண்ட். ஸோ இவங்களை எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு மலை, அந்த மலை மேலே மவுண்டனில் அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த பரப்பு பூரா எப்படி வின்டரில் எப்படி ஒயிட்டாக அப்படியே பனி படர்ந்துருக்கும், எவ்வளோ காம் அண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அதே மாதிரி இவங்களும் ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்டோட, ஒரு கண்டென்ட்மெண்ட்டோட அந்த வீட்டில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க, ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் இந்த ரோசரியோட ரொம்ப கம்பில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க வீட்டில், பியூட்டிஃபுல்லாக ஷீல் பி ரோமிங். அந்த அப்பியரன்ஸ் எதோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஒரு மவுண்டனில் எப்படி பனி வின்டர் டைமில் பனி படர்ந்துருக்குமோ, என்ன அளவுக்கு பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ, அந்த மாதிரி ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபேஸோட ப்ரேயர் சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில், ஒயிட் லாக்ஸ்னால் ஒயிட் ஹேரில், கையில் ரோசரியோட அந்த லேடி என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, ப்ரேயர் சொல்லிவிட்டு வீட்டில் மூவ் ஆகிட்டே இருக்காங்க. My grandmother and I were good friends. So then he talks about the relationship between him and his grandmother. So இவங்க ரெண்டு பேருமே they were very good friends. My parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. எப்படி இந்த they got this attachment அப்படின்னா, குஷ்வந்த் சிங்கோட பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, பொழப்புக்காக சிட்டிக்கு போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்போ இவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா, அவங்க பாட்டிக்கிட்ட இவனை விட்டுட்டு போகிறாங்க. அதனால இவங்களோட க்ளோஸ்னஸ் என்ன ஆகுது, இன்னுமே இன்டிமெசி கெட் ஸ்ட்ராங்கர். ஷீ யூஸ் டு வேக் மீ அப் இன் த மார்னிங் அண்ட் கெட் மீ ரெடி ஃபார் ஸ்கூல். காலையில் எப்பயும் எழுப்பி என்ன பண்ணுவாங்க, இவனை ஸ்கூலுக்கு ரெடி பண்ணுவாங்க. ஷீ செட் ஹர் மார்னிங் ப்ரேயர் இன் அ monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. இவளை குளிக்க வைக்கிறப்ப, இவனை கிளப்புறப்ப, இவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறப்ப எல்லா டைம்லையும் என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னா, இந்த ப்ரேயர் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, இவன் அதை லிசன் பண்ணணும், ஹி ஹாஸ் டு லேர்ன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனில் தான் அந்த பாட்டிமா என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, அந்த ப்ரேயரை சொல்லுவாங்க. ஈவன் குஷ்வந்த் சிங் லைக் ஹர் வாய்ஸ், ஸோ ஹி யூஸ் டு லிசன் டு த ப்ரேயர் பட் ஹி நெவர் டுக் எஃபர்ட் டு learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க, இவ எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஸ்லேட் எல்லாம், உடன் ஸ்லேட்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, க்ளீன் பண்ணி அதில் எல்லோ கலர் சாக் பீஸில் லைன்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சு, இங்க் பாட்டில் இங்க்கு, ரெட் பென்னு எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு பண்டலாக ரெடி பண்ணி இவன் கையில் கொடுப்பாங்க. ஆஃப்டர் அ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஆஃப் அ திக் ஸ்டேல் சப்பாத்தி with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு என்ன அப்படின்னா, திக்கான சப்பாத்தி, அதுக்கு மேலே என்ன ஸ்ப்ரெட் பண்ணியிருப்பாங்க, பட்டர் அண்ட் சுகர். இதை சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they'll move on to school. While they start moving from home, she used to take the leftover chapatis for the village dogs.